பற்றற்ற உலகு வணக்கம். மற்றொரு குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியுடன் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்று ஜூன் மாதம் 7ஆம் திகதி டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:02 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா கர்ப்ஸ். இதைத் தொடர்ந்து இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற இருக்கின்ற விடயங்கள் பற்றித்தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். முதலாவது டாப் தியர் செக்மெண்ட். இதில் பார்க்க இருப்பது ஸ்கார்பரோ மருத்துவமனைக்கு தமிழர்களின் நிதி சேகரித்து வரும் ஒரு முயற்சி பற்றித்தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். தமிழ் ரேடியோதான் என்கின்ற ஒரு முயற்சி. ஸோ இதை பற்றி இன்று எங்களுடன் கிருஷ்ணி நாராயண் இணைந்து கொண்டு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகின்றார். அதைத் தொடர்ந்து கனேடிய வள பகுதியில் பார்க்க இருப்பது வாழ்க்கை செலவு அதிகரிப்பு குறித்து அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று NDP மற்றும் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி லீடர்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணி வருகின்றார்கள். ஸோ இதை பற்றியும் மேலதிகமான விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில். தொடர்ந்து வழக்கம் போலவே கனேடிய செய்திகள், கலையரங்கம், நாளை நிலவும் கால்நிலை, நாணய மாற்று வீதம் என்னும் பல செய்திகள் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற இருக்கின்றன. ஸோ முதலாவது டாப் தியர் செக்மெண்ட்டுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம். ஸோ இன்று எங்களுடன் கிருஷ்ணி நாராயண் இணைந்து கொள்ள இருக்கின்றார். ஷீ இஸ் தி அசோசியேட் டைரக்டர் அண்ட் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் அட் Scarborough Health Network SHN Foundation. And she's here to talk to us about the Tamil Radiothon event. So வணக்கம் கிருஷ்ணி. Vanakkam Kanita, good evening Canada, and thank you for having me here today. Thank you for joining us. உங்களுடைய டைம் எடுத்து எங்களுடன் இணைந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி. எங்களுடன் இந்த Tamil Radiothon event பற்றி பகிர்ந்து கொள்வீர்களா? Yes, so on Saturday, June 11th, we are hosting our second annual Tamil Radiothon, and it's in partnership with CMR 101.3 FM, and it's also presented by the Canadian Tamils Chamber of Commerce as well as Nava Wilson Law. And we're really excited to have this the second annual Radiothon. Last year, we raised over $294,000 with our community support. So we're really looking forward to this year and really getting our community involved again and supporting the hospital. For the first event is a lot, so hopefully this year around to be reach that level. And what is the main goal for this Tamil Radiothon? Can you share that with us? Yeah, definitely. So, the main reason we do events like this is really to educate the community, to obviously fundraise for medical equipment and our highest priority needs. But it's really an opportunity for us to share what the hospital does and the services that we provide, especially to our Tamil community. For those that may not know, we've hired a mental health therapist that's specifically trained for the Tamil community. She speaks Tamil, she understands the culture
culture, and she's really servicing a lot of our mental health patients. So we have a lot of Tamil physicians that speak the language, understand the culture. We have psychiatrists, we have cardiologists, and an emergency physician. So we're really catering to our diverse Scarborough community, and we want to showcase that we understand our community, and we're here for not only our Tamil community but our greater Scarborough community. A great initiative. எப்படி எங்களுடைய தமிழ் கம்யூனிட்டி வந்து இந்த இவெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம்? Yeah, so this year we actually have 3 different ways that you can support through donations. We have our website at shnfoundation.ca/Tamil, so TAMIL. So community members can make a donation online, as well as we have a call center, so they can phone in from 8 a.m. to 8 p.m. So we'll be having volunteers answering the phones and accepting donations. And the phone number is 416-431-8152. And then we also have drop-off donation locations. So in the community, we know it's a Saturday, so people may be already out doing their errands and may want to just make a quick donation. So we have 5 drop-off donation locations. We'll be live to air from the Canadian Tamil Chamber of Commerce office. CMR will be there in Markham, but all of the locations will be on our website. So if you visit our website, shnfoundation.ca/Tamil, you can find a list of all 5 of our donation drop-off locations. இப்பெல்லாம் எங்க போகின்றது? Towards where is it going toward? Yeah, so we have, if you have not heard about our Love Scarborough campaign, so it is our $100 million campaign that we're fundraising for. So all of the proceeds will be going to purchasing new medical equipment and our highest priority needs. So some of that includes our mental health program, our cardiology program, as well as we have a high prevalence of diabetes in our community. So we will be supporting the Bridletown Community Hub, which supports prevention and education for diabetes as well. Thank you. So great initiative. Hopefully எங்களுடைய தமிழ் கம்யூனிட்டி இந்த இனிஷியேட்டிவ்க்கு சப்போர்ட் தருவாங்க என்று நம்புகின்றோம். Athuran, do you have any other information that you want to add on? Yeah, I just wanted to highlight some of our physicians that will be speaking throughout the event. Like we have such experts in our Tamil community, and we really want to showcase some of these physicians that are really doing a lot for the Scarborough Hospital, as well as specifically the Tamil community, and really educating the community. So if you all have a chance to listen to CMR on Saturday, they'll be live to air from 8 a.m. to 8 p.m. So we please we want to spread the word and really get people to either donate or just share that this event is happening. Also, what is the deadline for them to donate? Is there a deadline? So we are accepting donations even after Saturday. The website will be open. The call center and the donation drop-off locations will not be available, but our website will be open. So if you don't have a chance on Saturday, it will be open throughout the month. Okay. Thank you so much, Krishni. உங்கள் டைம் எடுத்து எங்களுடன் இணைந்து கொண்டமைக்கும் அண்ட் இந்த கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் பற்றி எங்களுடைய நேர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டமைக்கும் மிக்க நன்றி. நன்றி. Thank you. கனடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC ஸ்காப்ரோ ஹெல்த் நெட்வொர்க் ஃபவுண்டேஷனுக்காக நிதி சேகரிப்போம். கடந்த வருடம் போல் இந்த வருடமும் உங்கள் பங்களிப்புடன் இந்த முயற்சியை முன்னெடுக்கிறது. ஜூன் மாதம் 11ஆம் தேதிக்கு முன்னர் உங்கள் நிதியுதவியை வழங்குவேன். $20 மேல் நன்கொடை வழங்கும் அனைவருக்கும் பற்றுச்சீட்டு வழங்கப்படும். சிறுதுளி பெருவெள்ளம். இன்றே ஒற்றுமையால் வென்றிடுவோம். விவரங்கள் இணையத்தில். கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ.
சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. வெல்கம் பேக். ட்ரான்டோ நேரம் தற்போது 9:10 p.m. அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். எங்களுடன் கிருஷ்ணி இணைந்து கொண்டிருந்தார் ஃப்ரம் ஸ்கார்பரோ ஹெல்த் நெட்வொர்க் SHN ஃபவுண்டேஷன். இவர் தமிழ் ரேடியோ தான் பற்றி எங்களுடன் பகிர்ந்திருந்தார். அடுத்ததாக குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது கனேடிய வளம் தான். இன்றைய கனேடிய வள பகுதியில் பார்க்க இருப்பது வாழ்க்கை செலவு அதிகரிப்பு குறித்து அரசாங்கம் நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி மற்றும் NDP பார்ட்டி லீடர் டிமாண்ட் பண்ணி கொண்டு வருகின்றார். எல்லோருக்குமே தெரிந்திருக்கும் கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது இன்ஃப்ளேஷன் ரைஸ் பண்ணி கொண்டே வருகின்றது. ஸோ ஹையாக இருக்கின்றது. இதன் காரணமாக லிவிங் காஸ்ட் அதிகரித்து கொண்டு வருகின்றது. அண்ட் கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சர்வே எடுத்திருக்கின்றார்கள், FP கனடா ஃபைனான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டெக்ஸ் சர்வே என்று. ஸோ இந்த சர்வேயில் கண்டறியப்பட்டிருக்கின்றது 38% இந்த சர்வே எடுத்தவர்களில் 38% மாணவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். இப்போது அவர்களுக்கு மெயின் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் என்னவாக இருக்கின்றது என்றால் பணம். ஸோ பணம் குறைவாக இருக்கின்றது அவர்களுக்கு. ஸோ இதன் காரணமாக அவர்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுகின்றார்கள் என்று தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், இல்லாட்டி இந்த ப்ராப்ளத்தை டீல் பண்ணுவதற்காகத்தான் கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் NDP லீடர்ஸ் நியூ மெஷர்ஸ் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வர வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு வருகின்றார்கள். குறிப்பாக பார்த்தோம் என்றால் NDP சொல்லி வருகின்றார்கள், பெரிய நிறுவனங்கள் மீது அதிகப்படியான டாக்ஸ் அதிகப்படியான வரி விதிப்பின் மூலமாக உயர்ந்து டாக்ஸை கூட்டணும் என்று சொல்லி வருகின்றார்கள். ஸோ இதான் NDP பார்ட்டி லீடர் NDP லீடர் ஜெகமீத் சிங் குறிப்பிட்ட விடயங்கள். ஸோ இவர் குறிப்பிட்ட விடயங்களை பார்க்கலாம். We saw the recent report that 1 out of 4 Canadians are going hungry because they cannot afford to buy the food that their families need. 1 out of 4 Canadians. That is a shocking number. That is clearly a serious problem when a country as wealthy as ours has 1 out of 4 Canadians that cannot buy enough food to keep their families fed and are going hungry. We know that the cost of living going up has had dire and serious impacts on people. We also know that the cost of gas going up has meant that family budgets are being squeezed. People are hurting. This is serious. Working families, children, parents are struggling as a result of the cost of living going up. But we also know when the cost of living goes up, it impacts workers, it impacts families, but it also benefits those at the very top. We see that those at the top make more profit. In fact, we know right now that corporate profits, according to economists, are one of the major drivers of inflation. The fact that corporations are making record profits in this difficult time has contributed to at least a fourth of the inflation that we're experiencing right now. And I want just to highlight some of the facts right now in terms of the corporate profits that we're seeing. The 2021 corporate pre-tax profits in Canada hit an all-time high of $445 billion above the previous record set in 2018. So that's a record number in terms of profit set. We have some of the highest quarterly profit recorded by the oil and gas companies in 2021. There are significant, clear evidence that point to the fact that the large corporate profits are driving up costs because they want to make more profit. Their profits are contributing to inflation in a significant way. And in this context, what are the other parties doing? Well, the Liberals are saying, just wait. We've got indexed child benefit. We've got indexed GEC tax credit. Just wait. People get help in a year. People can't afford to wait. Tell that to a family that right now is hungry because they cannot afford groceries. They can't afford to wait. Can't do it. And the Conservatives and the Liberals both want to allow corporations to continue to make these record profits, continue to allow billionaires and millionaires to receive more and more money than ever before, rather than do something about it. And that's why we put forward our plan. Our plan is to say families right now need help. They can't wait a year, as Liberals are saying. Liberals aren't taking this seriously. They aren't thinking that people are hurting as much as they are. They are hurting.
The conservatives and the liberals both want to allow these companies to continue to see these record profits and do nothing about it, even though their record profits are driving up 1/4 of the inflation that we're experiencing right now. We're saying this. We want to tax the excess profits of these profitable companies, these corporations that are making record-setting profits. We want to tax their excess profits that they're making now and redistribute that to families that need it most, working families, regular families. We want to give them money directly, between $500 to $1,000 per family. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். என்கேஎஸ் drapery and blinds. உங்கள் இல்லங்களை அழகாக்கவும் பாதுகாக்கவும் கஸ்டம் மேட் draperies, blinds, shutters, shades என அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். என்கேஎஸ் drapery and blinds. தரமான நிறுவனங்களின் நிறைவான சேவை. நவீன டிசைன்களை உங்கள் எண்ணம் போல் தெரிவு செய்யலாம். இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள். NKS Drapery and Blinds. அலையுங்கள். கேதா 416-321-6420 அல்லது இணையதளம் www.nksdrapery.com. Welcome back. Toronto நேரம் தற்போது 9:16 p.m. and Toronto weather 16 degrees Celsius and இன்றைய Good Evening Canada நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் Golumbia Groups. NDP லீடர் ஜக்மீத் சிங் பகிர்ந்து கொண்டிருந்த விடயங்களை பற்றித்தான் பார்த்திருந்தோம். இவர் குறிப்பாக சொல்லியிருக்கின்றார், காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கை குறைப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கை என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் பிக் கம்பெனிஸுக்கு தான் டேக்ஸை அதிகப்படியான ப்ராஃபிட் டேக்ஸை விதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார். என்று பார்த்தோம் என்றால் பிக் கம்பெனிஸ் தான் இப்போது நிறைய கேஷ் நிறைய மேக் பண்ணி கொண்டு வருகின்றார்கள். அண்ட் இது நார்மல் ஃபேமிலிஸை டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆக்குன்றது என்று தெரிவித்திருக்கின்றார். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பார்த்தோம் என்றால் கேஸ்பின் ப்ரைஸ் $2 per லீட்டராக இருக்கின்றது. ஃபுட் ப்ரைஸ் அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்றது. அண்ட் ஆக்கள் ரெண்ட் மோர்கேஜ் கூட கட்டுறது கூட கஷ்டப்படுகின்றார்கள். ஸோ இது போன்ற விடயங்களை தவிர்ப்பதற்கு பிக் கம்பெனிஸுக்கு தான் டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ண வேண்டும் என்று NDP லீடர் ஜக்மீத் சிங் இன்று பகிர்ந்திருக்கின்றார். அதே மாதிரி கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி லீடர் பார்ட்டியும் ஒரு மோஷன் முன்வைத்திருக்கின்றார்கள். அது என்னவாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் டெம்பரரி குட் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டும் என்று ஒரு மோஷனை முன்வைத்திருக்கின்றார்கள். ஸோ இதை பற்றி ஃப்ரான்சுவா ஃபோப் சாம்பெயின், மினிஸ்டர் ஆஃப் இன்னோவேஷன், சயின்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் கனடா பகிர்ந்து கொண்டிருந்த விடயங்களை பார்க்கலாம். Well, I would say it's top of mind for everyone in the country, not only from a political perspective, but I'd say citizens and governments across the nation, whether it's municipal, provincial, or federal. We've seen the inflation across the world, largely driven by the war in Ukraine, the price of oil, the price of food. So I think everyone is seized of the issue and trying to find ways to make life more affordable for Canadians from coast to coast. In my, within my remit, obviously I seized the Competition Bureau. You've seen to make sure that we would be looking at any practices that could be anti-competitive, that would be detrimental to consumer, and we'll continue to do that because obviously we're looking at every sector. You saw I seized twice the Competition Bureau, asking them to really monitor, to pay particular attention as we see the price of gas going up, the price of food going up, and we'll continue to monitor. Obviously, I think one of the things we've achieved recently, which helps the cost of living, is childcare across Canada, because if you're a family in many parts of the country, that's a big part of your budget, your personal budget. So we'll continue to look at measures across the board we could do. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில், புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர்,
இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன் உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்கார்பரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ப குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. வெல்கம் பேக். டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:21 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். மினிஸ்டர் ஆஃப் இன்னோவேஷன், சயின்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் கனடா ஃப்ரான்சுவா ஃபிலிப் சாம்பியன் பகிர்ந்து கொண்ட விடயங்களை தான் பார்த்திருந்தோம். கன்சர்வேட்டிவ்ஸ் முன்வைக்க இருக்கின்றார்கள் ஒரு மோஷன். அது என்னவாக இருக்கின்றது என்றால், ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டை டிமாண்ட் பண்ணி வருகின்றார்கள். அவர்கள் குட் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டும் ஒரு ஒரு காலத்துக்கென்று கேட்டு வருகின்றார்கள். அடுத்ததாக குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது மங்கி பாக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். குபெக் மாகாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமாக 90 கேஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் என்றால் 71 கேசஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருந்தது. ஸோ ஸ்லைட்லி இப்போது இன்க்ரீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது மங்கி பாக்ஸ் கேஸின் எண்ணிக்கை குபெக் ஆஃப் ப்ராவின்ஸில். அண்ட் இதை பற்றி வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தவர்கள் 1980s மங்கி பாக்ஸை வேடிகேட் பண்ணிட்டார்கள், ஃபுல் வேடிகேட் பண்ணிட்டார்கள் என்று 1980s WHO தெரிவித்திருந்தார்கள். அதற்கு பிறகு மீண்டும் கனடாவிலும் சரி மற்ற நாடுகளிலும் சரி மங்கி பாக்ஸ் பரவி வருகின்றது. குறிப்பாக கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது அல்பர்டா, ஒன்டாரியோ மற்றும் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் மங்கி பாக்ஸ் கேசஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கேஸஸ் எங்கே இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால் குபெக்கில் தான். அண்ட் குபெக்ஸ் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கின்றார்கள், இப்போது இந்த மங்கி பாக்ஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின்ஸ் கொடுத்து வருகின்றார்கள் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் லேட் மேயில் இருந்து. அண்ட் மொத்தமாக ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் மொத்தமாக 813 பேர் வேக்சினேட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:23 PM. அண்ட் குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் அடுத்து பார்க்க இருப்பது கரன்சி தான். ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் நாணய மாற்று வீதம் $300 ஸ்ரீலங்கன் ருப்பீஸாக இருக்கின்றது. அத்துடன் இந்தியாவில் 6250 இந்தியன் ருப்பீஸாக இருக்கின்றது. மற்ற நாடுகளிலும் எவ்வாறு நாணய மாற்று வீதம் இருக்கின்றது என்பதை பார்க்கலாம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜூன் மாதம் 7ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இலங்கை 300 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 62.50 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.80 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.75 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.78 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.63 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.10 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.10 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜூன் மாதம் 7ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. வெல்கம் பேக். டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:24 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது
பியர்சன் ஏர்போர்ட் பற்றி தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். ஸோ டாரண்டோ பியர்சன் ஏர்போர்ட் பற்றி நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கொண்டு வருகின்றார்கள். பாஸ்ட் ஃபியூ வீக்ஸாக வந்து நிறைய டிலேஸ் அண்ட் பேக்லாக்ஸ் வந்து பியர்சன் ஏர்போர்ட்டில் வந்து இடம்பெற்று வருகின்றது. இதை பற்றி இன்று ஃபார்மர் NHL பிளேயர் ராயன் விட்னி வந்து ஒரு வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தார். அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னவாக இருந்தது இந்த பியர்சன் ஏர்போர்ட்டில். ஸோ இவர் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். நிறைய டிலேஸ், 6 hours கிட்ட வெயிட் பண்ண வேண்டியிருந்தது. ஃப்ளைட்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணப்பட்டு வருகின்றது. வேர்ஸ் ஏர்போர்ட் என்றும் பகிர்ந்திருக்கின்றார் பியர்சன் ஏர்போர்ட்டை பற்றி. ஸோ இதை பற்றி இந்த வீடியோக்கு பிறகு டாரண்டோ மேயர் ஜான் டோரி வந்து முதலும் இந்த ப்ராப்ளத்தை பற்றி அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கின்றார், மீண்டும் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கின்றார். ஸோ இதை பற்றி அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார். ஸோ இதை பற்றி அவர் சொல்லிய விடயங்கள் என்னவாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால், பியர்சன் ஏர்போர்ட்டில் வந்து இடம்பெறுகின்ற பேக்லாக்ஸ் அண்ட் டிலேஸ் வந்து நாட் அக்செப்டபிள் என்று தெரிவித்திருக்கின்றார். அண்ட் இன்று நடைபெற்ற கான்ஃபரன்ஸில் தெரிவித்திருக்கின்றார். அண்ட் இது வந்து ஜஸ்ட் நாட் அ டாரண்டோ ப்ராப்ளம் என்றும் தெரிவித்திருக்கின்றார். இது வந்து இந்த பியர்சன் ப்ராப்ளம் வந்து இட்ஸ் அ கேட்வே டு ஆல் ஆஃப் கனடா என்றும் டாரண்டோ மேயர் ஜான் டோரி வந்து இன்றைய ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் தெரிவித்திருக்கின்றார். அண்ட் இந்த டிலேஸுக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால் ஸ்டாஃபிங் ஷார்டேஜ் தான். ஸோ நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து தேவைப்படுகின்ற அளவான ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து அங்கே இல்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஸோ இதை பற்றி ஃபெடரல் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒமார் அல்கப்ராக்கும் நிறைய கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருந்தது. ஸோ இதை பற்றி இவர் சொல்லும்போது இவர் சொல்லியிருக்கின்றார் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் ஒரு முக்கியமாக அவர்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கின்ற விடயம் என்னவாக இருக்கின்றது என்றால், இந்த பியர்சன் ஏர்போர்ட்டில் வந்து இடம்பெறுகின்ற பேக்லாக்கை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுவதற்கான முயற்சியில் தான் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் என்று தெரிவித்திருக்கின்றார். ஸோ இந்த டிலேஸை பற்றி Federal Minister of Transportation Omar Al-Gabra பகிர்ந்து கொண்டிருந்த விடயங்களை பார்க்கலாம். Look, first of all, I know how frustrating it is for passengers who are being delayed at airports. And it's particular at Pearson Airport. We're not seeing as much of as many delays as in other airports that we are seeing in Pearson. Look, my duty is obviously to do everything I can to address this issue and solve it. And first, we need to understand the causes of these issues. We're seeing similar phenomena at Dublin's airport, at Geneva's airport, at Paris's airport, at London's airport, at Amsterdam's airport. So it's really important to recognize that this is a global context. Having said that, we have to do something about it. And we've been adding resources. In fact, I'd argue that the CATSA situation is improving. I look at data regularly, and the percentage of passengers who are waiting 30 minutes or longer has been cut in half over the last couple of weeks. It's still not resolved, but it's improving. Regarding flights for Ukrainians, they are done. The 3 of them occurred. So what's next? Is there any other plans of additional charter flights? Because only around 900 people were airlifted. So look, still hundreds and thousands of Ukrainians are arriving in commercial or other means. We will continue to work with stakeholders, with airlines, to ensure that Ukrainians who are seeking refuge have a place to stay. So we're working with other stakeholders to figure out what other needs are there, and we will respond to them. So just commercial flights, No, I'm not saying that. I'm saying there are options, and we are working with everyone to make sure that those options are all available. On the Pearson, if you could put sort of some kind of time frame around this. I appreciate what you're saying, international issues, Look, it's the greatest sense of urgency for our government to address. My colleague, Minister Menchino, and I are working. First of all, I want to thank passengers, but I also want to thank all the airport and the airline workers who are really working tirelessly to respond to this, to doing their best. I know it's frustrating. We're going to do everything we can to provide the resources they need, to help logistically, to provide the support that they need. We're working on it. It's important. I understand. But believe me, we're on the job. We're doing it. You can't say when it's going to get better is what I hear. You said that you're looking for the causes. What particularly about Pearson is causing these delays when they're not happening at other airports? Why is Pearson different? It's happening everywhere, but Pearson because it's the busiest airport. But I did talk about the variety of factors. One of them is the extreme peaks and valleys. We have a different times of the day where we have a lot of flights arriving at the same time, while at other parts of the day, not as many flights at the same. So there's still airline companies have not returned to full schedule yet. There are still some labor shortage issue. There are some process issues
example, one of the public health measures that we've changed, we've lifted, international travelers who are transiting are no longer selected part of random testing to get tested. So we're looking at all these options and we're addressing them. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. வெல்கம் பேக். டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:31 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா கர்ப்ஸ். ஃபெடரல் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒமார் அல்கபுரா பகிர்ந்து கொண்டிருந்த விடயங்களை பற்றித்தான் பார்த்திருந்தோம். செய்தியாளர்கள் அவரிடம் கேட்டிருந்தார்கள், பியர்சன் ஏர்போர்ட்டில் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்லி எதற்காக இந்த பேக்லாக் ஏற்பட்டு வருகின்றது என்று கேட்டிருந்தார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் மற்ற விடயங்கள் பற்றியும் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருந்தது. ஸ்பெஷலி யுக்ரைனில் இருந்து வருகின்றவர்கள் பற்றியும் ரெஃப்யூஜிஸ் பற்றியும் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருந்தது. ஸோ அதற்கான பதில்களைத்தான் இவர் கொடுத்திருந்தார். இவர் குறிப்பிட்ட விடயங்கள் சில என்னவாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால், கனடாவில் மட்டுமில்லை, பியர்சன் ஏர்போர்ட்டில் மட்டுமில்லை, மற்ற நாடுகளும் இந்த டிலேஸ் ஏற்பட்டு கொண்டு வருகின்றது. இருப்பினும் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் இதை ஒரு கிரேட்டர் சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சியாக பார்க்கின்றார்கள். ஸோ அவர்கள் இந்த பியர்சன் ஏர்போர்ட்டில் இடம்பெறுகின்ற டிலேஸை எவ்வளோத்துக்கு குறைக்கலாமோ அந்த முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றார். டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:32 PM. குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது COVID-19 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பற்றித்தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். கோவிட் தொற்றுக்கள் ஆரம்பித்து ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸுக்கு மேலாகவே ஆகிவிட்டது. அண்ட் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது. அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீக்கப்பட்டும் வந்து கொண்டிருந்தது. இப்போது ரிமைனிங் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்று பார்த்தோம் என்றால் மாஸ்க் மேண்டேட்ஸ் தான். மாஸ்க் மேண்டேட்ஸ் பப்ளிக் டிரான்சிட் மற்றும் ஹெல்த் கேர் செட்டிங்ஸில் போட வேண்டும் என்கின்ற மேண்டேட் இருக்கின்றது. ஜூன் 11th மட்டும். இதற்கு பிறகு இந்த மேண்டேட் எக்ஸ்பயர் ஆகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ இதை பற்றி டாக்டர் கரன் மோட்ட கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருந்தது. அதாவது இந்த மேண்டேட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணப்படுமா, இல்லாட்டிக்கு ஜூன் 11th நீக்கப்படுமா என்று. ஸோ இதற்கு இவர் கொடுத்த பதில் என்னவாக இருக்கின்றது என்றால், கரண்ட்லி இவர்கள் எவ்வாறு ப்ராவின்ஸின் சிச்சுவேஷன் இருக்கின்றது கோவிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்று ரிவ்யூ பண்ணிக்கொண்டு வருகின்றார்கள், மானிட்டர் பண்ணிக்கொண்டு வருகின்றார்கள் என்று தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். ஸோ கன்ஃபார்மாக இந்த மாஸ்க் மேண்டேட் ஜூன் மாதம் 11ஆம் தேதி நீக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால் இப்போது வரைக்கும் நீக்கப்படும் என்றே இருக்கின்றது. அண்ட் கோவிட் சிச்சுவேஷனை பற்றி பார்த்தோம் என்றால், கோவிட் கேஸ் குறைந்து கொண்டே வருகின்றது. இப்போது லேட்டஸ்ட் டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது 526 பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இந்த டேட்டாவையே ஏப்ரல் மாதத்தில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் 1730 people இருந்திருக்கின்றார்கள். ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி பார்த்தோம் என்றால் இப்போது கோவிட் சிச்சுவேஷன் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கொண்டே வருகின்றது. ஸோ மாஸ்க் மேண்டேட்ஸ் போன்ற விடயங்கள் லிஃப்ட் பண்ணக்கூடியதுக்கான சான்சஸ் இருக்கின்றது என்பதும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு விடயம். அடுத்ததாக குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது கலையரங்கம் தான். இன்றைய கலையரங்க பகுதியில் ஒரு பாடல் பார்க்க இருக்கின்றோம். இந்த பாடலை பாடியவர் முத்து சிற்பி அண்ட் த மியூசிக் இஸ் பை பாபு ஜெயகாந்தன். பார்க்கலாம். சாமிக்கும் சாமியம்மா என்ன பெத்தனி சாமியம்மா, ஊருக்குள் வாழும் சாமி எல்லாம் உன் போலாகுமா.
சாமிக்கும் சாமியம்மா என்ன பெத்த நீ சாமியம்மா ஊருக்குள் வாழும் சாமி எல்லாம் உன் போலாகுமா தாயி பட்ட துன்பங்களை தெய்வம் பட்டு பார்த்ததில்ல மண்ணில் செஞ்ச தியாகங்களை வேற யாரும் செஞ்சதில்ல ஒன்னா ரெண்டா நானும் சொன்னா கண்ணீர் தானம்மா போன ஜென்மம் புண்ணியந்தான் நீ எனக்கு வச்சதம்மா என் பாட்டு மேடையெல்லாம் ஒன்னாலதானம்மா சாமிக்கும் சாமியம்மா என்ன பெத்த நீ சாமியம்மா ஊருக்குள் வாழும் சாமி எல்லாம் உன் போலாகுமா தோளில் வச்சு மாறில் வச்சு என்ன காத்தவ தோடையும் அடகு வச்சு பள்ளி சேர்த்தவ வாசலில காத்திருந்து கண்ணு பூத்தவ வறுமைய பாசத்துல கட்டி போட்டவ பாவி புள்ள படிக்கவில்லை எல்லா வீணம்மா ஊரெங்கும் பேர் புகழும் உன்னால் தானம்மா செல்லத்தாய் உனக்கு புள்ளையா பிறந்தே புள்ளையா பிறந்து தொல்லையா வளர்ந்தே ஆத்தா கொஞ்சம் கால நீட்டு மடியில் தூங்கணும் அன்பத்தா உசுரா அள்ளியே கொடுத்த பெத்ததாய் கடனை தீர்க்கவா முடியும் மாரி முத்து பெத்த முத்து சிற்பி நானம்மா மாறிய மழை பொழிஞ்ச மேகம் நீயம்மா சேலையில முடிஞ்சு வச்ச ஒத்த நாணயம் வேர்க்கடலை வாங்கி கொள்ள தந்த தாய்மனா காய்ச்ச வந்தா காயம் பட்ட கதறி துடிப்பியே ஊருல கோயிலெல்லாம் சுத்தி வருவியே கையெல்லாம் கருத்தும் காலெல்லாம் வெடிச்சும் காடெல்லாம் உழைச்சு கஞ்சி ஊத்துன முத்து சிற்பி என்ன பெத்த முத்து மாறினி என்னதான் உனக்கு குட்டி நான் கொடுப்பேன் பெத்த ஏ மகளா உன்னை தாங்குவேன் கையில் தாங்குவேன்
தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 416-362-8500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்கார்பரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். வெல்கம் பேக். ட்ரான்டோ நேரம் தற்போது 9:40 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். இதைத் தொடர்ந்து எலெக்ஷன்ஸ் பற்றிய விடயங்கள் தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். எல்லோருக்குமே தெரியும், ஒன்டாரியோவில் ஜூன் மாதம் 3ஆம் திகதி எலெக்ஷன் நடைபெற்று முடிந்திருந்தது. கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட்டுடன் ரீஎலெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஸோ இதைத் தொடர்ந்து பெரிய கேள்வியாக இருக்கின்றது என்னவாக இருக்கின்றது என்றால், பிரீமியர் டக்ஃபோர்ட் எப்போது அவருடைய புதிய கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸை அனௌன்ஸ் பண்ண போகின்றார் என்று. ஸோ இதற்கு அவர் கொடுத்த பதில் வருகின்ற 2 கிழமைகளில் அனௌன்ஸ் பண்ண போவதாக தெரிவித்திருக்கின்றார். அது மட்டுமல்லாமல் புதிய பட்ஜெட்டும் வித்தின் த நெக்ஸ்ட் மந்த் அனௌன்ஸ் பண்ணுவதாக தெரிவித்திருக்கின்றார். அண்ட் கேபினெட் மினிஸ்டர் என்று கலைக்கும் போது குறிப்பாக ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருப்பது என்னவென்றால், மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த் கிறிஸ்டின் எலியட்டை யார் ரிப்ளேஸ் பண்ண போகின்றார்கள் என்று பார்த்தோம் என்றால், இது ஒரு பிக் ரோல். ஸோ இந்த ரோலுக்கு யார் ரிப்ளேஸ் பண்ணப்பட போகின்றார்கள் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாகவும் ஆர்வமாகவுமே இருக்கின்றது நிறைய பேருக்கு. அது மட்டுமில்லாமல் பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிரீமியர் டக்ஃபோர்ட் தெரிவித்திருக்கின்றார், பட்ஜெட் வருகின்ற மாதங்களில் வெளியிடப்படும். சிமிலர் பட்ஜெட் ஸ்ப்ரிங்கில் ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட மாதிரியே சிமிலராக தான் இருக்கும், ஆனால் வித் ஃபியூ சேஞ்சஸ் என்று தெரிவித்திருக்கின்றார். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் என்டிபி லீடர் ரிப்ளேஸ் பண்ண போகின்றார். ஸோ அதுவும் யார் என்று இன்னும் தெரியாது. அதே மாதிரி லிபரல் பார்ட்டி லீடர், ப்ரீவியஸ் பார்ட்டி லீடர் ஸ்டீவன் டல்டுக்காவும் அவருடைய தொகுதியில் தோற்றதால் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணியிருக்கின்றார். ஸோ லிபரல் பார்ட்டியின் லீடரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட போகின்றது. ஸோ இந்த மாதிரியான விடயங்கள் ஒரு ஆர்வம் எழுப்புகின்ற விடயமாகவே இருக்கின்றது. ட்ரான்டோ நேரம் தற்போது 9:42 PM அண்ட் குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் அடுத்து பார்க்க இருப்பது நாளை நிலவும் காலநிலை. பார்க்கலாம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூன் மாதம் 8ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 14 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரியொளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 23 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரியொளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகளும் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 21 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரியொளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரியொளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூன் மாதம் 8ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. வெல்கம் பேக். ட்ரான்டோ நேரம் தற்போது 9:44 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். அடுத்ததாக குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது கனேடிய செய்திகள். பார்க்கலாம். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம்.
உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஜூன் மாதம் 7ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். வாழ்க்கை செலவு அதிகரிப்பு குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அரசாங்கத்திடம் கன்சர்வேட்டிவ், NDP ஆகிய எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. கனேடியர்கள் வாழ்க்கை செலவு அதிகரித்து வருவதை நிவர்த்தி செய்ய பணவீக்க நெருக்கடியை சமாளிக்க பல்வேறு அணுகுமுறைகளுடன் புதிய நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் கோருகின்றன. கனேடியர்களுக்கு உடனடி நிவாரணம் வழங்கும் வகையில் வசூலிக்கப்படும் GST வரியை அரசாங்கம் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்த வேண்டும் என கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி ஒரு பிரேரணையை முன்வைத்துள்ளது. இந்த பிரேரணை NDP, பிளாக் கிபெக்வா ஆகிய கட்சியின் ஆதரவை பெறும் என நம்புவதாக கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் கேண்டிஸ் பெர்கன் கூறினார். பெரிய நிறுவனங்களின் மீது அதிகப்படியான வரியை விதிப்பதன் மூலம் உயர்ந்து வரும் வாழ்க்கை செலவுகளை நிவர்த்தி செய்ய முடியும் என NDP தலைவர் ஜாக்மிட் சிங் தெரிவித்துள்ளார். வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் கனேடிய பயணிகள் மங்கிபாக்ஸ் தொற்றுக்கு எதிராக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மங்கிபாக்ஸ் பரவலுக்கான அபாயம் இருப்பதால் வெளிநாடுகளில் பயணம் செய்பவர்கள் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு கனடாவின் பொது சுகாதார நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது. வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் கூடுதல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க ஊக்குவிப்பதற்காக 2ஆம் நிலை பயண எச்சரிக்கை சுகாதார அறிவிப்பை அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ளது. கனடாவில் குறைந்தது 97 பேர் மங்கிபாக்ஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒன்டாரியோவில் தொடர்ந்தும் நடைமுறையில் உள்ள முகமூடி கட்டுப்பாடுகள் இந்த வார இறுதியில் காலாவதியாகிறது. எதிர்வரும் சனிக்கிழமை நள்ளிரவுடன் இந்த முகமூடி கட்டுப்பாடுகள் ஒன்டாரியோவில் காலாவதியாகிறது. இதன் மூலம் மாகாணத்தில் 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைமுறையில் இருந்த பொது சுகாதார கட்டுப்பாடுகள் முடிவுக்கு வருகின்றது. இந்த நிலையில் தலைமை சுகாதார அதிகாரி டாக்டர் கிரண்மோர் தற்போது மாகாணம் முழுவதும் உள்ள முக்கிய குறிகாட்டிகளை மதிப்பாய்வு செய்து கண்காணித்து வருவதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. சமீபத்திய தரவுகளின்படி ஒன்டாரியோவில் இப்போது 526 பேர் கோவிட் தொற்றின் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். கோவிட் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை கடந்த வாரத்திலிருந்து சுமார் 35% குறைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. புளோரிடாவில் நடைபெற்ற LGBTQ நிகழ்வுக்கு இணையத்தில் அச்சுறுத்தல் விடுத்ததாக ஒன்டாரியோவைச் சேர்ந்த 17 வயது இளைஞன் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. பிரைட் ஆன் த பிளாக் 2022 நிகழ்வில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்போவதாக மிரட்டியதாக மயாமி காவல்துறைக்கு நேற்று முன்தினம் ஒரு அறிக்கை கிடைக்கப்பெற்றது. இந்த அச்சுறுத்தலை விடுத்த இளைஞர் நேற்று அதிகாலை கனடாவில் கைது செய்யப்பட்டார். சந்தேக நபர் மீது பாரிய துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்போவதாக அச்சுறுத்தியதாக கனேடிய அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். புளோரிடாவில் இதேபோன்ற குற்றச்சாட்டுகள் வேறு மீது நிலுவையில் உள்ளன. மார்க்கம் நகரின் 7வது வட்டாரத்தின் நகரசபை உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிடும் ஜொனிட்டா நாதன் தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை நேற்று உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பித்துள்ளார். யோக் பிராந்திய கல்வி சபை உறுப்பினரான ஜொனிட்டா நாதன் இம்முறை மார்க்கம் நகரின் 7வது வட்டாரத்தின் நகரசபை உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிடுகின்றார். இவரது பிரச்சார ஆரம்ப நிகழ்வில் பெருமளவானவர்கள் கலந்து கொண்டு தமது ஆதரவை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்கள். பல சமூக கல்விசார் பதவிகளில் பெற்ற அறிவு, நிர்வாகத்துறை சார்ந்த விசேட அனுபவம் என்பன ஜொனிட்டா நாதனை இந்த தேர்தலில் தகுதியான வேட்பாளராக களமிறக்க காரணமாகின்றன என அங்கு உரையாற்றியவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.
உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. வெல்கம் பேக். ட்ரான்டோ நேரம் தற்போது 9:50 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் டக்ஃபோர்ட் பற்றிய விடயங்கள் பற்றி தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். ஸோ இன்று ஒரு செய்தி வெளிவந்திருக்கின்றது. அதாவது ட்ரான்டோ சிட்டி கவுன்சிலில் 2000 இருந்து டக்ஃபோர்ட் ஃபேமிலியை சார்ந்தவர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள். ஸோ 2000க்கு பிறகு 2020 இப்போது தான் சிட்டி கவுன்சில் ட்ரான்டோ சிட்டி கவுன்சிலில் வந்து ஃபாரினர் ஃபேமிலி இருக்காது என்று இங்கு வெளிவந்திருக்கின்றது. பார்த்தோமென்றால் டக்ஃபோர்ட் ஃபாதர் மற்றும் பிரதர் ராப் ஃபோர்ட், அதற்கு பிறகு மைக்கேல் ஃபோர்ட் என்பவர் வந்து இப்போது 2022ஆம் ஆண்டு மட்டும் ட்ரான்டோ சிட்டி கவுன்சிலில் வந்து சர்வ் பண்ணி வந்தார். அதற்கு பிறகு பிரீமியர் டக்ஃபோர்டுடன் மைக்கேல் ஃபோர்ட் வந்து இணைந்து இந்த ஜூன் மாதம் 3ஆம் தேதி இடம்பெற்ற எலெக்ஷனில் வந்து ரன் பண்ணியிருந்தார் யோர்க் சவுத் வெஸ்டர்னுக்கு. ஸோ அதில் வந்து ரீஎலெக்டும் அதுக்கு வந்து எலெக்டும் பண்ணப்பட்டிருந்தார். ஸோ இப்போது வந்து மைக்கேல் ஃபோர்ட் பிரீமியர் டக்ஃபோர்ட் குயின்ஸ் பார்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ண இருக்கின்றார் என்பதும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செய்தி. அதைத் தொடர்ந்து இன்றைக்கு 160 மில்லியன் லோடோ மேக்ஸ் ட்ரா வந்து இடம்பெற்று வருகின்றது. இன்று டியூஸ்டே வந்து இடம்பெற இருக்கின்றது. ஸோ அதற்கு வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஸ்டில் டிக்கெட்ஸை வந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். ஆன்லைனில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அதற்கு olg.ca என்று சர்ச் பண்ணுவதன் மூலமாக அந்த வெப்சைட்டுக்கு சென்று உங்களுடைய டிக்கெட்ஸை வந்து 10:30க்கு முன்னுக்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இல்லாட்டி இன் பர்சன்லேயும் டிக்கெட்ஸை வந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த லோடோ மேக்ஸ் ட்ராக்கு வந்து நீங்கள் இணைந்து கொள்வதற்கு. ஸோ அவ்வளவுதான் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்க்க போகிற செய்திகள். ஸோ இத்துடன் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகின்றது. மீண்டும் நாளை 9 மணி தொடக்கம் 10 மணி வரை உங்களை சந்திக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம்.